Karunapudam Sri Gurum Saranam Gacchami Saranam Gacchami মনিটর কমাও শরণং গচ্ছামি অপার করুণা Karunapudam Apara Karuna Karunapudam Karunapudam Apara Karunapudam Sri Chaitanyam Saranam Gacchami Saranam Gacchami Apara Karunapudam Sri Nityanandam Saranam Gacchami Saranam Gacchami Apara Karunapudam Sri Advaitam Saranam Gacchami Saranam Gacchami Saranam Gacchami Apara Karunapudam Sri Gauraganam Saranam Gacchami Vandeham Sri Guru Sri Yutapada Kamalam Sri Gurun Vaishnavanscha Sri Rupam Sagarajatam Sahagana Raghunathannitam Tam Shajivam Shadvaitam Shavadhutam Parijana Sahitam Sri Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakhantam
अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्त्रिकालसत्याय जगन्नाथसुताय च सवृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। बर्हापीडाभिरामन् मृगमदतिलकम् कुण्डलाक्रान्तगण्डम् कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखम् स्वाधरेण स्तवेणुम् श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवशनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवती शतवृतं ब्रह्म गोपालवीशम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदहर्षे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनम् तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतां सुरतो पङ्गोर्ममन्दमतिर्गते मत्सर्वस्य पदाम्भोजो श्रीराधा मदनमोहनो श्रीराधा मदनमोहनो श्रीराधा मदनमोहनो। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायन विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मि। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ
আমি এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন, যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। বদ্ধে বিতনুতে ভক্তিং মূর্খমাবর্তয়িত শ্রুতিম, यत्कृपातमहं वन्दे प्राणगोपालकं प्रभुम्। नित्यानन्दवंशदीपं यदुगोपालनन्दनं, गौरप्रेमप्रचारकं वन्दे मदनगोपालम्। वन्दे मदनगोपालम्, वन्दे मदनगोपालम्। श्रीप्रह्लादोवाच शरणं कीर्तनं विष्णोः शरणं पादसेवनम्, अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिश्चिन्नवलक्षणा, क्रियेत भगवत्तद्ध्यातन्मन्ये धृतमुत्तमम्। श्रवणं कीर्तनं श्रवणं कीर्तनं विष्णोः शरणं पादसेवनम्, अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। পরম কৃপালু নিখিল রসিক ভকতগণ মুকুটমণি, একটু জ্ঞান দেওয়া যাবে, একটু জ্ঞান দেওয়া যাবে। সেই পরমহংস চূড়ামণি পরম করুণ শ্রীলক শুকদেব গোস্বামী চরণ, ব্রহ্ম স্বাভাভিভূত মহারাজধিরাজ চক্রবর্তী পরীক্ষিত মহাশয় সমীপে সেই হস্তিনাপুর গঙ্গা তীরে যদৃচ্ছা ক্রমে সমাগত হয়ে মহারাজ পরীক্ষিতের ঐকান্তিক প্রশ্নের উত্তর প্রদান করবার জন্য পরিবেশন করলেন নিখিল শাস্ত্র মথিত নবনীত বেদব্যাসের মহাতপস্যার ফলস্বরূপ অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ শ্রীমদ্ ভাগবত। যার যার মোবাইল আছে একটু সাইলেন্ট করে দাও, না পারলে উঠে চলে যাও। প্রভু প্রাণগোপাল আমার সদয় হন। হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করলেন, শ্রী গুরুদেবের কাছে যা শিখেছ তার মধ্যে কোনটা শ্রেষ্ঠ? প্রহ্লাদ মহাশয় বললেন, ওই নববিধা ভক্তি প্রত্যক্ষ রূপে বিষ্ণুতে অর্পণ করা শ্রেষ্ঠ। শ্রবণ কীর্তন বিষ্ণু স্মরণ পাদ সেবন অর্চন বন্দন দাস্য সখ্য আত্মনিবেদন।
জগতের উদ্দেশ্যে সংবাদ প্রদান করলেন। শ্রীমদ্ ভাগবতে বহু লীলা, বহু তত্ত্বের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তাই কি শেষ? না, তাই শেষ নয়। সেই হস্তিনাপুর গঙ্গা তীরে কলিজীবের উদ্দেশ্যে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনকল্পে শুকমুনি যে যে তথ্য ইত্যাদি প্রকাশ করেছেন, সেটা অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ। স্বরূপত তিনি পীতাম্বর, তাই বলে কি একই বস্ত্রে থাকেন? তার মুরলীর বিভিন্ন নাম, বেনু, মুরলী ইত্যাদি ইত্যাদি, তাদের মাপ বিভিন্ন, তাদের ক্রিয়াকলাপ বিভিন্ন। তিনি কখনো চূড়া ধারণ করেন, কখনো শুধু ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করেন, শৃঙ্গার বিভিন্ন। সেই শৃঙ্গারের উপকরণ বিভিন্ন। সুতরাং আরো আছে। মুখ্যরূপে শ্রীবিগ্রহ তোমাকে দান করা হলো, এবার তোমার হৃদয়ের মাধুরী মিশিয়ে তুমি তার শৃঙ্গার করে নাও, যখন যেমন মনে হয়। এই নববিধা ভক্তির ক্ষেত্রেও এটাই প্রযোজ্য। টিকাতে আমাদের শ্রীলজীব গোস্বামীপাদ বললেন, তত নবলক্ষণ শব্দেন সামান্যেন উক্তা তন্মাত্র অনুষ্ঠানং বিধীয়ত ইতি জ্ঞেয় নবলক্ষণস্য চ অস্যা। অন্য যে সমস্ত এই শ্রবণ, কীর্তন, বিষ্ণু স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন ইত্যাদি করতে গেলে অন্যান্য অঙ্গের যাজনও তোমাকে করতে হবে। এখন তুমি বিগ্রহ সেবা করছো, শুধু কি পাদসেবনই করছো? শুধু কি চরণ বন্দনাই করছো? তার কি শৃঙ্গার করছো না? তার কি আরত্রিক করছো না? তার কি নৈবেদ্যার্পণ করছো না? তুমি কি পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করছো না? তুমি কি মাল্য নির্মাণ করছো না? বলছেন নববিধা ভক্তি, এই একটা শব্দের মধ্যে যত যত ভক্তি অঙ্গ যাজন আছে সবকে প্রকাশ করা হলো। নববিধা ভক্তি বলতে শুধুমাত্র এই নটা নয়, যত যত ভক্তি অঙ্গ আছে সমস্ত ভক্তি অঙ্গ এর মধ্যে ধরে নাও। কেন না, মুখ্যরূপে নটা উচ্চারণ করলাম। এখন পাদসেবন বলতে শুধু চরণের আরাধনা এইটুক ভেবো না। পাদসেবন সেবন অর্থে সম্যক অর্চন, এবং তার জন্য যা যা করছো। একজন একজনের প্রশংসা করছে, বলো খুব মহিমা কীর্তন করছো, সেটা কীর্তন নয়, সেও কীর্তন। তৈর্যত্রিক হয়তো নয়, ওই যে নৃত্য, গীত, বাদ্য যুক্ত যাকে এই বাজনা কিসের? বাজনা নয়, শুধু কীর্তন মুখে মুখে না। বলছেন যে ভক্তির যত যত অঙ্গ আছে এই নটার সাথে যুক্ত আছে। তুমি যাই চাও এই নটার সাথে কোনো না কোনোভাবে, প্রত্যক্ষে হোক পরোক্ষে হোক, ওই ভক্তির যত যত অঙ্গ সমস্ত যাই যাজন করো না কেন এর সাথে যুক্ত রয়েছে। তা সুতরাং ওই যেমন দেখাতে পারবেন, ভাগবতে আছে দেখাতে পারবেন, অনেক কিছু নয়।
অনেক কিছু নাই যেগুলো তুমি প্রতিনিয়ত, নৈবেদ্যার্পণ মন্ত্রটা দেখাও দেখি শ্রীমদ্ ভাগবতে কোথায় আছে, গীতায় কোথায় আছে, দীপ সমর্পণ মন্ত্র কোথায় আছে, এগুলো সুবিধা ভক্তি বলতে আমাদের ওই প্রহ্লাদ মহাশয় তিনি ওই যত যত ভক্তি অঙ্গ যাজন আছে, হ্যাঁ, সেই সমস্ত ভক্তি অঙ্গের কথা তিনি প্রকাশ করলেন। তা প্রহ্লাদ মহাশয় বললেন শ্রবণম, প্রথমে শ্রবণ। গতকাল আমরা টিকাতে উল্লেখ করেছি কি না, শ্রবণের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। প্রথমে শ্রবণের প্রয়োজন। প্রথমেই তুমি অন্যান্য অঙ্গ যাজন করার চেষ্টা করো না, কারণ তুমি প্রথমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করবে, তারপর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যাবে, তারপরে তুমি ওই আরো আস্বাদন করছিলাম যে শ্রবণম অন্তঃকরণ শুদ্ধার্থম অপেক্ষম, অন্তঃকরণের শুদ্ধি। অন্তঃকরণের শুদ্ধি কেন না, আমরা গতকাল একটা প্রাপ্তি, একটা কাজ আরম্ভ করে যদি পূর্ণ না করা হয় তাহলে পরে সেই কার্যের ফলাফল লাভ করা যায় না। এখন সেই বিষয়টা কিরকম না, প্রথমে চিত্ত দর্পণ মার্জন হলো। চিত্ত দর্পণ মার্জনের ফলাফল কি হলো না, তাতে ফলাফল হলো তাতে প্রতিবিম্ব, ওই যে নামের প্রতিবিম্ব, তাতে আলার অনুভূতি থাকে, সে চিত্তকে নির্মল হলো না। শ্রেয় কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণম, কল্যাণ কুমুদে কল্যাণ চন্দ্র সম, আমার পিতা প্রভু ওই আখর দিতেন। হ্যাঁ, কাঁটার কোনো স্বাদ নাই, যদিও উটের এই মাড়ি টাড়িগুলো খুব শক্ত হয়, তারপরেও কাঁটাতে কিছু ক্ষতবিক্ষত হয়ে রক্তক্ষরণ ঘটে, এবং সেই রক্তের আস্বাদন উঠে ক্ষয়, নিজের আত্মিক বিনাশ, এই বিনাশটাকেই বিজয়ের আনন্দ বলে গ্রহণ করা। আমার কাকা প্রভুর থেকে বহুদিন আগে একটা গল্প শুনেছিলাম। এক শিকারী ছিল, তেমনি সুন্দরী আছে, মৃতদেহ বাড়িতে এসেছে, কি অপূর্ব দেখতে। মধ্যরাত্রি ডেড বডি বাড়িতে এসেছে। লোকজন বলল, শোনো এত রাত্রে তো শ্মশানে যাওয়া যাবে না বাবা, শোনো না তাহলে আমরা কাল সকালে আসবো, কেমন? বাড়িতে আছে এক শাশুড়ি আর বউ আর ডেড বডি। অনেকক্ষণ, এখন আর দুজন মিলে কতক্ষণ আর কাঁদা যায়? কাঁদারও তো একটা সাপোর্ট লাগে, হ্যাঁ, কাঁদতে গেলে সাপোর্ট লাগে। একজন এক একটা ডায়লগ বলবে, হ্যাঁ, এক একজন এক একটা মন্তব্য করবে। আমি এগুলো খুব দেখেছি। আমার বাবাকে নিয়ে যখন অ্যাপোলো হসপিটালে ছিলাম 2.5 মাস, প্রতিদিন একটা দুটো তিনটে, একটা দুটো তিনটে চারটে, একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা, কোনোদিন একটা, কোনোদিন বউনি হচ্ছেন এরকম ডেড বডি প্রতিদিন মারা যেত। আর আমরা তো মোটার উপর ওই যে ওয়েটিং রুমটার পিছনের দিকে দুটো বেঞ্চ তো আমরা একরকম বুক করে ফেলে দিয়েছিলাম। এই পিছনে বসে সামনের লোকেদের কীর্তিকাণ্ড দেখতাম। এক একটা মুহূর্ত এই হই 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 হই, ও বাবা ও বাবা ও বাবা, কাঁদতে 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 এলো, এ জিজ্ঞাসা করলো, সেই জিজ্ঞাসা করলো, ধীরে 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 ঝিম মেরে গেল। আবার খানিকক্ষণ এ ওদিক দিকে তাকাচ্ছে, কুটুর করে কি হয়েছিল, হেসেও ফেলছে। এই করতে করতে আর একজন, ও বাবা ও বাবা, আরেক ভাই এসে, আরেক বোন এসে উপস্থিত, আবার হই 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 করে সবাই কেঁদে উঠলো, ও বাবা করতে 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 আবার খানিকক্ষণ গেল, 10 মিনিট 15 মিনিট, কি হয়েছিল বর্ণনা করার পর আবার ঝিম মেরে গেল। 2 ঘন্টা না 4 ঘন্টার আগে ডেড বডি ছাড়বে না, ততক্ষণ পর্যন্ত একে একে আত্মীয়রা আসছে। আবার ঝিম খেয়ে গিয়ে তারপর চা খাবে, হ্যাঁ, বিস্কুট আনবো, চা বিস্কুট,
একটু পরে আবার এক, ও দাদা আবার হই 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 হই। একা একা একটা না বেশিক্ষণ কাঁদা খুব মুশকিল, সাপোর্ট লাগে। যেমন এই যে এই যে হরিসভাতে উলুধ্বনি হয় না, উলুধ্বনি একজন দিল, সঙ্গে সঙ্গে কুলকুল কুলকুল করে আরো 10 জন উলুধ্বনি যদি না দিয়ে ফেলে, প্রথমে যে একা উলুধ্বনি দিয়েছে সে খুব মানে অপ্রস্তুত হয়ে যাবে। প্রথম উলুধ্বনিটা খুব জোরালো হলো, পরের গুলো ধীরে ধীরে সাউন্ড ডাউন হয়ে যাবে যদি সাপোর্ট না পায়। এগুলো সাপোর্টের দরকার হয়। এখন শাশুড়ি আর ছেলের বউ দুজন মিলে আর কত কাঁদবে, কান্নাকাটি যা করার, যা যা কথা বলার, যা যা অমুক খেতে ভালোবাসতো, তমুক খেতে ভালোবাসতো, এই তো অমুক করতে গিয়েছিল, আমি কি ভেবেছিলাম আসবে না, এসব কথা তো ঘন্টাখানেকের মধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছে। আর কি বলবে, আর কি বলবে? শেষকালে শাশুড়ি হঠাৎ করে দেখলো তো, আর তো কি করা যায়, বৌমা তোমার এটা তো ছেলেটা তো কিছু খায়নি, আমি যাই গিয়ে তোমার ছেলেটাকে খাওয়াই, গিয়ে তুমি বসে থাকো। অমাবস্যার রাত্রি, বাইরে হচ্ছে বৃষ্টি, ঘরের মধ্যে ডেড বডি, একা রয়েছে বউ। সেই যে সুন্দর ছেলেটা, সে যদি হঠাৎ উঠে বসে, কি হবে? ছেলের বউ বললো, মা ও তো আমার হাতে ছাড়া খায় না, আপনি বরং বসেন, আমি যাই। শাশুড়ির বুকটা ছ্যাত করে উঠলো, সইতো এই যদি হঠাৎ উঠে বসে। না বৌমা, সেই সময়টুকু তুমি ওর পাশে থাকো, আর তো বেশিক্ষণ সময় না মা, তুমি ওর কাছে থাকো, এই সময়টুকু একান্তে থাকো, প্রাণ ভরে দেখে নাও, প্রাণ ভরে দেখে দাও মা, আমি যাচ্ছি। যত সুন্দরী হোক, প্রাণহীন দেহের এই অবস্থা, কাজের তো নাই না, বরং অকাজের হয়। যখন মানুষকে অবিদ্যা গ্রাস করে, তখন মানুষ ভূতে পর্যবসিত হয়, মানুষের চিন্তা ভাবনা প্রেতে পর্যবসিত হয়। এই যে গল্পটা বললাম হাসানোর জন্য না, হ্যাঁ, শরীরে প্রাণ না থাকলে ওই যে প্রেতের যে বিভীষিকাটা, ভীতিটা, ওই যে একজন যখন অবিদ্যা কবলিত হয়, তখন তার চিন্তা ভাবনা ধ্যান ধারণা প্রেতে পর্যবসিত হয়, তার ক্ষতিই করে ক্ষতিই করে ক্ষতিই করে ক্ষতিই করে, আরো বিষয়ে প্রবেশ করায়, আরো বিষয়ে প্রবেশ করায়, আরো বিষয়ে প্রবেশ করায়। যে পঙ্কে সামান্য ওই চরণেরটুকু যে পঙ্কে ডুবিয়েছিল, নাড়িয়ে নাড়িয়ে সেই পঙ্কে ডুবিয়ে মারে। ভীতিপ্রদ প্রেতের মতো অবস্থা। বলছেন যে না, বিদ্যাবধূ জীবনম, হরিনামের কৃপা কি নাই, বিদ্যাবধূ ওই তোমার জীবন সঞ্চারিত হবে, তুমি প্রকৃত বিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করবে, অর্থাৎ তুমি মায়ার কবল থেকে মুক্তি লাভ করবে। অবিদ্যা কি? অবিদ্যা তো মায়া। অবিদ্যার তমসার থেকে তুমি মুক্তি পাবে, তুমি বিদ্যার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে। আনন্দাম বুদ্ধি বর্ধনম, যদি এটা হয় তখন তোমার আনন্দ প্রাপ্তি হবে। একটার সাথে একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ, এটা না হলে সেটা হবে না, সেটা না হলে সেটা হবে না। যদি যদি চিত্তদর্পণ মার্জিত না হয়, ভবমহা দাবাগ্নি তোমার নির্বাপিত হবে না। কারণ কৃষ্ণ যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার হৃদয় মন্দিরে প্রতিভাত না হচ্ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত অমঙ্গল বিদূরিত হবে না। তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিভাত না হচ্ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ওই কৃষ্ণ সূর্য সম মায়া ঘোর অন্ধকার, যাহা কৃষ্ণ তাহা নাহি মায়ারও প্রচার। যেইমাত্র কৃষ্ণ প্রবেশ করলেন, অবিদ্যা মায়া দৌড় মেরে পালালো।
তাহলে একটার সাথে শৃঙ্খলাবদ্ধ। এবার মায়াশূন্য, যেজন মায়া প্রভাব মুক্ত, সেই তো প্রকৃত আনন্দে অধিকারী। এর পরের পর্যায়ে হচ্ছে আনন্দাম বুদ্ধিবর্ধনম। আনন্দ সমুদ্রের বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেখানে জোয়ার আসে, পূর্ণচন্দ্রের কিরণ পতিত হয়েছে, সেখানে জোয়ার আসে, আনন্দাম বুদ্ধি। সমুদ্র যেমন ওই ওই পূর্ণিমাতে সমুদ্র যেমন ফুলে ওঠে, ঠিক সেই রকম তোমার আনন্দ সমুদ্রে ঠিক জোয়ার আসবে। প্রতিপদম পূর্ণামৃত আস্বাদনম। তারপর কি হবে? এই যে জোয়ার এলো, তখন প্রতিপদে পূর্ণামৃত আস্বাদনম। এখানে শুধু নামের ক্ষেত্র না, প্রতি মুহূর্তে, পদ বলতে তুমি মুহূর্ত ধরে নাও। এখানে প্রতিপদম বলতে কি? পূর্ণামৃত আস্বাদনম, রে পূর্ণামৃত আস্বাদনম, ক্রি পূর্ণামৃত আস্বাদনম, স্ন পূর্ণামৃত আস্বাদনম। রোমাঞ্চ 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 রোমাঞ্চ, 16 নামে 16 রোমাঞ্চ। এই হচ্ছে প্রতিপদম পূর্ণামৃত আস্বাদন। এবার বলি, এবার আরেকটু এই প্রতিপদম শব্দটা আরেকভাবে করো, প্রতি নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে পূর্ণামৃত আস্বাদন। তোমার হৃদয় ফুরফুরে হয়ে গিয়েছে, তোমার অবিদ্যার বিনাশ ঘটে গিয়েছে, তোমার থেকে আনন্দে আর জগতে কে আছে? হ্যাঁ, আনন্দাম্বুধি, তোমার আনন্দ সমুদ্রে জোয়ার এসেছে। এর পরের পর্যায়ে ধীরে ধীরে আরো উন্নতি কি না, প্রতিপদম পূর্ণামৃত আস্বাদন। তারপর সর্বাত্ম স্নপনম। স্নান করলাম আমি, আমার ভাইয়ের গায়ে জল পড়বে না ভাইয়ের গায়ে ঠান্ডা হবে? হবে না। বলছেন সর্বাত্ম স্নপনম। এখানে নামের বৈশিষ্ট্য, একজন নাম করবে, তার সাথে যারা থাকবে সকলে তার ফল লাভ করবে, সেই প্রশান্তি সকলে লাভ করবে। সর্বাত্ম, প্রত্যেকটা আত্মা স্নপনম, স্নান করবে, অর্থাৎ প্রচণ্ড এই নিদাঘ যে উত্তাপ, তার থেকে সে সুশীতল ওই মানে স্নানে সে প্রশান্তি লাভ করবে। এত দূর পর্যন্ত চিত্তশুদ্ধি। শুধু আমি একটু আগে আসার আগেই জিষ্ণুকে বলছিলাম, জিষ্ণু ঘরে ঢুকেছে, তখন গ্রন্থটা খোলা রয়েছে। তা আমার পিতা প্রভু বলতেন, শোন, টিকা যতই পড়া থাক, তারপরও টিকা খুলে বসে থাকবি। হ্যাঁ, টিকাটা সামনে খুলে নিয়ে বসে থাকবি। পড়া হয়ে গিয়েছে, তারপরেও ওইটা সামনে নিয়ে বসে থাকবি। তা আমি এই গ্রন্থ খোলা ছিল, আমি ওর সাথে কথা বলছিলাম, ওকে বলছিলাম যে জানিস, পিতা প্রভু তখন বলতেন, তখন অনুভব হয়নি। পিতা প্রভু যখন দেহ রক্ষা করেছেন, আগে প্রয়োজন হলেই বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে, বাপি এটা কি হবে, বাবা বলে দিলেন, শর্টকাট ছিল। আমার জেঠু ছিলেন, হ্যাঁ, প্রভুপাদ নিশীথ কুমার গোস্বামী, জেঠু ওটা কি হবে বলে দিতেন। এখন তো কেউ নেই, জিজ্ঞাসা করার জায়গা নাই। তখন ধীরে ধীরে বাবা দেহ রক্ষা করার পর ওই হাতের কাছে যে রেডিমেড পাওয়া, এটা যখন চলে গেল, তখন ওই মাথা মারতে টিকাটা খুলে বসে থাকলে তখন দেখলাম সত্যিই তাই, এই নতুন স্ফূর্তি। গতকাল এই অংশটুকুতে আমার মনে হয়েছিল শুধু চেতদর্পণ মার্জনটুকুই এর প্রয়োজন। এই অংশটুকু বোঝার জন্য চেতদর্পণ মার্জনম এইটুকুই বুঝলেই চলে, এতেই চিত্তশুদ্ধি না। আজকে নতুন অনুভূতি হলো, আজকে টিকা খুলে যখন বসে আছি, এটা আবার পড়ার পর টক করে মনের মধ্যে হঠাৎ এলো, তাই তো, যদি এইটুকুতেই হতো তাহলে শ্রীমন মহাপ্রভু এতগুলো কথা কেন বললেন? হ্যাঁ, চিত্তদর্পণ মার্জন হলো, ভব মহাদাবাগ্নি নির্বাপন, কার সাথে যুক্ত? ওই চিত্ত। শ্রেয় কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণম, কল্যাণ কুমুদে চন্দ্র সম, অনুভবটা কে করলো? ওই হৃদয়। বিদ্যাবধূ জীবনম, অবিদ্যার বিনাশ হলো, বিদ্যার প্রাপ্তি হলো।
অর্থাৎ নিত্য জ্ঞান ও প্রাপ্তি হলো। অনুভবটা কার? চিত্তের। আনন্দাম্বুধি বর্ধনম, আনন্দ অনুভবটা কে করছে? হৃদয়, চিত্ত। পূর্ণামৃত প্রতিপদম পূর্ণামৃত আস্বাদনম, অনুভবটা কে করছে? চিত্ত। সর্বাত্ম স্নপনম, অনুভবটা কার? হৃদয়ের। এই সমস্তগুলো চিত্তের সাথে যুক্ত। যে কোনো একটাকে যদি বাদ দেওয়া যায় তাহলে পূর্ণাঙ্গ রূপ হচ্ছে না। বিরাট একটা শিকল, এখান থেকে ওই পর্যন্ত একটা শিকল, মধ্যের একখানা শিকল যদি কোনোভাবে কেটে দেওয়া যায়, এ মাথায় আর জোর থাকবে না, মধ্যেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। শৃঙ্খলাবদ্ধ যে কথাটা, যে কোনো শিকলের একটা গুটিকে তুমি কেটে দাও, শৃঙ্খলের জোর ছিন্ন হয়ে পড়ে যাবে। তাই সুতরাং যেই ওই শুদ্ধ অন্তঃকরণ, শুদ্ধ চিত্তের কথা বলা হলো নাম শ্রবণে, আজকে আমার অনুভব হলো না শুধু চেত দর্পণ মার্জনম নয়, একদম সর্বাত্ম স্নপনম পর্যন্ত এই চিত্তশুদ্ধি ক্রম। এটা হলে তার পরেরটা হবে, সেটা হলে তার পরেরটা হবে, সেটা হলে তার পরেরটা হবে, সেটা হলে তার পরেরটা হবে, এইভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে 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 শেষ পর্যন্ত। তা সুতরাং প্রথমে কি কর্তব্য? না নাম শ্রবণ। এখনো কিন্তু কীর্তনে যাইনি আমরা। প্রথমে আমরা কি করছি? না নাম শ্রবণ করছি। কৃষ্ণ শাসিত দ্বিজশ্রেষ্ঠ শ্রুতদেব ইতি শ্রুত, কৃষ্ণৈক ভক্তিয়া পূর্ণার্থ শান্ত কবির অলম্পট। শ্রুতদেব বহুলাস্যে শ্রুতদেবের বর্ণনা হচ্ছে এবং এর সাথে একই গুণ বহুলাস্যের, তথা তৎ রাষ্ট্রপালঙ্গ বহুলাস্য ইতি শ্রুত। তথা মানে যথা শ্রুতদেব তথা বহুলাস্য, এও এই গুণের অধিকারী। কি কি? প্রথম গুণ কৃষ্ণৈক ভক্তিয়া, শুধুমাত্র কৃষ্ণ চেনে, আর কিছু জানে না, সেই কারণে পূর্ণার্থ। যেহেতু কৃষ্ণ চাহিদা ছাড়া অন্য কোনো চাহিদা নাই, সেই কারণে পরের গুণটা সে প্রাপ্ত হয়েছে। পরের গুণ কি? পূর্ণার্থ, তার আর কোনো কামনা বাসনা নাই। যেহেতু চিত্তের মধ্যে কোনো ক্ষোভ নাই, কামনা বাসনা নাই, সেই কারণে তার পরের গুণ প্রাপ্তি হয়েছে, শান্ত। যেহেতু শান্ত, সেই কারণে সে কবি হতে পেরেছে, তার কারণ তার চিত্ত প্রতিবিম্ব একদম শান্ত হয়ে গিয়েছে, সেখানে আর কোনো প্রকারের আন্দোলন নাই। পূর্ব গুণগুলো আছে বলে অলম্পট, অবিচল চিত্ত, একদম শৃঙ্খলের। এটা হয়েছে বলে সেটা হয়েছে, সেটা হয়েছে বলে সেটা হয়েছে, সেটা হয়েছে বলে সেটা হয়েছে, সেটা হয়েছে বলে সেটা হয়েছে। ঠিক সেই রকম ওই যে চেত দর্পণ মার্জনম থেকে আরম্ভ করে, যেহেতু চিত্ত দর্পণ মার্জিত হয়েছে, সেই কারণে ভবমহাদাবাগ্নির নির্বাপন ঘটেছে। হ্যাঁ, যেহেতু ভবমহাদাবাগ্নির নির্বাপন ঘটেছে এবং চিত্ত দর্পণ মার্জন হয়েছে, সেই কারণে শ্রেয়কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণ হয়েছে। যেহেতু এই কল্যাণের সৃষ্টি হয়েছে, সেই কারণে অবিদ্যা দূরীভূত হয়েছে। যেহেতু অবিদ্যা দূরীভূত হয়েছে, সেই কারণে আনন্দ সমুদ্রে জোয়ার এসেছে। আর যেহেতু জোয়ার এসেছে, সেই কারণে পূর্ণামৃত আস্বাদন হয়েছে। এত দূর পর্যন্ত হলো। তারপরে কি হলো? না চিত্তশুদ্ধি হলো। এরপরে কি হলো? না এর পরের অংশ আজকে আমরা একটুখানি হয়তো সামান্য একটু বেশি যাব। তার কারণ এরপরে আগামীকাল আমার শ্রীমান গোবিন্দ গোপাল আপনাদের সেবায় আসবে দুদিন। হ্যাঁ, তারপরের দুদিন আবার প্রভুপাদ প্রেম গোপাল গোস্বামী উনি আসবেন। কি কারণে অকারণে হাসি? প্রভুপাদ প্রেম গোপাল গোস্বামী আসবেন। তা সুতরাং এইটা আজকে শেষ করে নি, দ্রুতই যাব, বেশি বিলম্ব করব না। এরপরে কি হলো? শুদ্ধে চ অন্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদ উদয়যোগ্যতা ভবতি।
এবার তোমার অন্তঃকরণ যদি শুদ্ধ হয়, তাহলে পরে রূপ শ্রবণে যে রূপটা তুমি শ্রবণ করলে তার তোমার হৃদয় আকাশে, হৃদয় পটে সেই ওই রূপের উদয় যোগ্যতা তুমি প্রাপ্ত হলে। অশুদ্ধ চিত্ত হলে দর্শন করতে পাবে না। নীল ও রতন কিয়ে নবঘন ঘটা, ইন্দ্রনীল বর্ণ, অষ্টমীর চন্দ্রের মতো ললাট, কুঞ্চিত কেশ, আয়ত নেত্র যুগল, তিলপুষ্পের মতো নাসা, অপূর্ব কপল যুগল, কম্বুকণ্ঠ, প্রসারিত বক্ষস্থল, প্রতিটি অঙ্গ পূর্ণ পূর্ণ রূপের বহিঃপ্রকাশ। প্রতিটি অঙ্গে পূর্ণ রূপের বহিঃপ্রকাশ। যেখানে দুটি দুটি আছে, দুটি দুটিতে একটিতে পূর্ণ রূপের বহিঃপ্রকাশ। দুটি নেত্রের একটি নেত্রের দিকে তাকিয়ে তুমি বিভোর হয়ে থাকো, আবার আরেকটা নেত্র দর্শন করলে মনে হচ্ছে এটা তো নতুন। একটি কর্ণ, তাতে কুণ্ডল দুলছে, এই কুণ্ডলের দুলন তোমার হৃদয়কে দোলাচ্ছে, তোমার হৃদয় তোমার শরীরকে দোলাচ্ছে। কৃষ্ণের কুণ্ডলের ওই হিন্দলে তুমি বসে আছো, বিভোর 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 অবস্থা। নয়ন কমল, বদন কমল, হৃদয় কমল, নাভি কমল, চরণ কমল, কমলে কমলে ছয় লাভ। কমলে কমলে ছয় লাভ। এখন নাকি আমাদের দেশে নতুন কমলের আমদানি হয়েছে। আমরা সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার নয়ন কমল, বদন কমল, হৃদয় কমল, নাভি কমল, চরণ কমল। তুমি কোনটা দর্শন করবে? কোন দর্শনে তোমার পূর্ণতা প্রাপ্তি হবে তুমি খুঁজে পাবে না। ওই যে কথায় আছে না, বাঁশের বনে ডোম কি কি যেন কানা, বাঁশের বনে ডোম কানা। কারণ ডোম বাঁশ চিনে। এখন একসাথে যদি অনেক ভালো বাঁশ দেখা যায়, তখন সে আর খুঁজে পায় না কোনটা ছেড়ে কোন বাঁশটা নেবে। এই জন্য বলে বাঁশের বনে ডোম কানা। তারপর অনেক বেছে 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 একটা বাঁশ কেটে নিয়ে চলে এলো, দেখা গেল সেই বাঁশ তার থেকেও ভালো বাঁশ ছিল। এখন শ্রীকৃষ্ণ রূপ যখন তুমি দর্শন করতে যাবে, তুমি যদি রসিক হও, তাহলে তো তোমার এই অবস্থাই হবে। হ্যাঁ, কোন রাজন ইন্দ্রিয়বান মুকুন্দ চরণাম ভুজম ন ভজিত। হ্যাঁ, ওই দেবর্ষি নারদ তিনি কৃষ্ণের কাছে যেতেন, সুকমুনি বলছেন কেন যাবে না? কোন রাজন ইন্দ্রিয়বান মুকুন্দ চরণাম্বুজম ন ভজেত। এমন ইন্দ্রিয় সামর্থ্য সম্পন্ন যদি কেউ থাকে, তাহলে সে কৃষ্ণ আরাধনা না করে থাকে কিভাবে? থাকতেই পারে না। কারণ ইন্দ্রিয়ের চাহিদা হচ্ছে পূর্ণতা প্রাপ্তি। নয়ন শ্রেষ্ঠ দর্শন করতে চায়, কর্ণ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ করতে চায়, নাসিকা শ্রেষ্ঠ ঘ্রাণ চায়, জিহ্বা শ্রেষ্ঠ আস্বাদন চায়, জিহ্বা শ্রেষ্ঠ বচন প্রকাশ করতে চায়, অঙ্গ শ্রেষ্ঠ স্পর্শ চায়। হ্যাঁ, তা তোমার যত যত ইন্দ্রিয় আছে, একটা প্রশ্ন আমার হৃদয়ে এসেছে আজকে দীক্ষা দিতে গিয়ে। বলি, প্রশ্নটা সবার সামনে থাকলো, যদি কেউ উত্তর জানেন তো আমাকে জানাবে। অপাঙ্গ শ্রেষ্ঠ কর্মে নিষিদ্ধ, তাহলে অক্ষরন্যাসে গুজ্জে কেন অক্ষর প্রতিষ্ঠা? এই প্রশ্ন আজকে আমার মনে এসছে। আচ্ছা না?
কি গো গোপীদা, কেন? অষ্টাদশাক্ষর গোপাল মন্ত্র। আজকে দীক্ষা দিতে গিয়ে, যখন আমি দীক্ষা দিতে গেলে তো করাঙ্গন্যাস করতেই হয়, অক্ষরন্যাস করতেই হয়। আজকে অক্ষরন্যাস করতে গিয়ে এটা হয়তো প্রভুপাদেরই কৃপা, ঝটাম করে আমার কেমন মাথার মধ্যে প্রশ্নটা জাগ্রত হলো, এই এটা কেন? আমি আর কোনো উত্তর পেলাম না। আমার তো জেঠুও নাই, বাবাও নাই, কার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করব? যাকে এর মাধ্যমেও অনেকে দর্শন করছেন, যদি কারোর কাছে উত্তর থাকে জানালে আমি বাধিত হব। এখন কি বলছেন না, শুদ্ধ চিত্ত অন্তঃকরণ হলে, শুদ্ধ অন্তঃকরণ হলে রূপ শ্রবণ করলে তখন তুমি রূপটা অনুভব করতে পারবে, আস্বাদন করতে পারবে, তার যোগ্যতা প্রাপ্ত হলে। তারপর আমরা দৌড়ে যাচ্ছি, কারণ 9টা বেজে গিয়েছে। সম্যক উদিতেচ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যেত। এরপর করতে 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 তোমার রূপপ্রাপ্তি হলো। এরপর তোমার গুণ শ্রীকৃষ্ণের গুণ শ্রবণ করতে করতে তুমি গুণ আস্বাদন করো। দাঁড়ালাম না, এখানেও দাঁড়ালাম না, এখানেও কিছু কথা আছে। এর পরের কথাটা বিশেষ বলার দরকার। সেটা কি? সম্পন্নে চ গুণানাং স্ফুরণে পরিকর বৈশিষ্ট্যেন তদ বৈশিষ্ট্যং সম্পদ্যতে। প্রশ্নটা কি হলো? বলছেন যে এখনো তোমার লীলা দর্শনের, লীলা শ্রবণের যোগ্যতা এখনো সৃষ্টি হয়নি। এই যেই গুণ শ্রবণ করলে কি হবে, তখন পরিকর বৈশিষ্ট্যে কৃষ্ণের ভিন্ন ভিন্ন গুণ তোমার কাছে প্রকাশিত হবে। কিরকম? শ্রীধাম বৃন্দাবনে, হ্যাঁ, সুরেশ দীনেশ গণেশ মহেশ যাকো নিরন্তর সমাধি লাগাবে, তাহি আহিরি কি ছোহরিয়া ছছিয়া ভর ছাঁচ পে নাচ নাচাবে। কবি রস খানের কবিতা, মুসলমান কবি। হ্যাঁ, সুরেশ দীনেশ গণেশ মহেশ যাকো নিরন্তর সমাধি লাগাবে, ব্রজভাষা। হ্যাঁ, যাকে পাওয়ার জন্য, যার কৃপা প্রাপ্তির জন্য, যাকে বোঝার জন্য প্রতিনিয়ত সুরেশ দীনেশ ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র গণেশ তারা সকলে সমাধিস্থ হয়ে ওই কৃষ্ণ স্বরূপকে বোঝার চেষ্টা করছে, কৃষ্ণ ঐশ্বর্য অনুভব করার চেষ্টা করছে, কৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদনের চেষ্টা করছে। তাহি আহিরি কি ছোহরিয়া। কি সুন্দর কবিতার প্রকাশ! হ্যাঁ, আমরা তো ব্রজমাই 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 বলে মহিমান্বিত করছি। এখানে বললেন আহির কি ছোহরিয়া। খুব সম্মান সূচক শব্দ নয়, ছুরি। আমাদের বাংলাতে যেটা ছেমড়ি বলে, ওই হিন্দির থেকেই এসছে। এই সেমড়ি, মেয়েদের ডাকা, একটু অবজ্ঞা সূচক শব্দ। বলার উদ্দেশ্যটা কি? অত্যন্ত নগণ্য জন, বৃন্দাবনের অত্যন্ত নগণ্য জন ছাছিয়া ভর, ছাছিয়া বলতে হাতের এই সামনের অংশটুকু, ছাছিয়া ভর ছাঁচ পে নাচ নাচাবে। এইটুকু মাখন দেখিয়ে কৃষ্ণকে বলছে, কৃষ্ণ একটু নিচে দেখাও, তাহলে এই যে এক্ষুনি মাখন বানিয়েছি দেব। গোপীভিস্তভিত নৃত্যদ ভগবান বালবৎ কচিত উদ্গায়তি, क्वचित तद्वशो दारु যন্ত্রবৎ বিভর্তি, क्वचित আজ্ঞপ্ত পীঠ কুন্মান পাদুকম বাহুক্ষেপঞ্চ কুরুতি শানঞ্চ প্রীতিমাবহন। কোথায় তাকে একটুখানি মোয়া দেখিয়ে নাচাচ্ছে, কোথায় একটুখানি মাখন দেখিয়ে নাচাচ্ছে, কোথায় একটুখানি ক্ষীর দেখিয়ে গান গাওয়াচ্ছে। আর নন্দ মহারাজ বলছেন, কৃষ্ণ আজ্ঞে পিতা
যাও আমি রাজসভায় যাব, আমার পাদুকাটা নিয়ে এসো। কৃষ্ণ গুটগুট গুটগুট করতে করতে ঘরে গিয়ে যাওয়ার আগেই দর্শন করলেন আজকে পিতৃদেব কোন পোশাক পরিধান করেছেন। মহারাজ তো হ্যাঁ, ছাপোষা তো নয় যে একখানা মাত্র জুতো, হ্যাঁ তা তো নয়। আজকে পিতা রাজসভায় যাওয়ার জন্য কি জাতীয় পোশাক পরিধান করেছেন, ঠিক তার সাথে যে পাদুকা জোড়া ওই ঠিক ঠিক সুন্দর লাগে, হ্যাঁ সেইটা মাথায় তুলে নিয়ে এসে নন্দ বাবার চরণের সামনে দিয়ে প্রণাম করলেন। এখন এই দৃশ্যটাকে যদি শিবকে দেখানো হয়, গণেশকে দেখানো হয়, ব্রহ্মাকে দেখানো হয়, তার কি বিশ্বাস হবে? তার তো বিশ্বাস হবে না। যেমন হয়নি আমাদের ব্রহ্মমোহন লীলাতে, হ্যাঁ ব্রহ্মার হয়নি, না হওয়ারই কথা। তিনি সমাধিস্থ হয়ে বোঝার চেষ্টা করছেন কি কৃষ্ণ তত্ত্ব কি। কৃষির ভূবাচক শব্দ নষ্ট নিবৃত্তিবাচক, নিবৃত্তি না নিবৃত্তিবাচক, তয়ৈক্যং পরব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে। কেই কৃষ্ণ, এই কৃষ্ণ তত্ত্ব কি? সমাধি লাগাচ্ছি আমরা, আর এই ছোড়াগুলো এই টোকাটা খাওয়াচ্ছে আর সে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে গিয়ে খেয়ে না, হতেই পারে না কৃষ্ণ, এ আমার প্রভু নয়। কি করে বিশ্বাস করবে? তাদের যে জাতীয় অনুভব আছে কৃষ্ণ সম্বন্ধে, তাদের যে জাতীয় অনুভূতি আছে, তার সাথে এই দৃশ্য তো মিলছে না। এটা কৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য গুণের একটা প্রকাশ। আমরা কি আস্বাদন করছি না? পরিকর বৈশিষ্ট্যের দ্বারা কৃষ্ণ সম্বন্ধে, কৃষ্ণের সম্বন্ধে তোমার গিয়ে তার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা। এখন ভগবানের গুণ প্রকাশিত হয় কোথায়? ভক্তের কাছে। যেমন ভক্ত সেই জাতীয় গুণের প্রকাশ। হ্যাঁ, এই হলো গিয়ে শ্রীধাম বৃন্দাবন। আর ওদিকে মথুরাতে গিয়ে দেবকে দেবী বলছে, কৃষ্ণ তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, আমার ওই 6টা মৃত সন্তানকে নিয়ে এসো, দেখতে আমার মন খারাপ করছে। হ্যাঁ, তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর কৃষ্ণ, তুমি সাধারণ নও। হ্যাঁ, তোমাকে আমার ওই যে 6টা ছেলে মরে গিয়েছে না, হ্যাঁ কংস যে 6টা ছেলেকে মেরে ফেলেছে, তাদেরকে দর্শন করার জন্য আমার মনটা আকুলি বিকুলি করছে। কৃষ্ণ আমাকে একটু দেখাও, কৃষ্ণ একটু দেখাও, আমাদের তুমি পারবে, তুমি দেখাও। দেখালেন, সেই 6টি পুত্রকে তিনি দর্শন করালেন। এও ভক্তের কাছে তার গুণের প্রকাশ। এখন যে কথাটা বললেন কি না, ওই দূর বারবার কেন চশমা খুলছি, কেনই বা পড়ছি। সম্পন্নে চ গুণানাং স্ফুরণে পরিকর বৈশিষ্ট্যেন তদ্বৈশিষ্ট্যং সম্পদ্যতে। তদ্বৈশিষ্ট্যং, বৈশিষ্ট্যং বলতে কৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য, শ্রী হরি বৈশিষ্ট্য সম্পদ্যতে, হরির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তুমি অনুভব করবে। কারণ ভিন্ন ভিন্ন পরিকরের কাছে ভিন্ন ভিন্ন কৃষ্ণ, ভিন্ন ভিন্ন পরিকরের কাছে ভিন্ন ভিন্ন শ্রীহরি। হ্যাঁ, সেই কৃষ্ণ যে সখার কাছে ওই যে সখাদের উচ্ছিষ্টকে রেখেছে, ওমা সেই অর্জুন, সেই শিষ্যস্তিহং সাধিমাং তাং প্রপন্নম। এদিকে মথুরাতে ওই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুন একদম বললেন শিষ্যস্তিহম, তো আমি তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করলাম, তোমাকে প্রভু বলে স্বীকার করে নিলাম, এখন তুমি গতি দাও। যা করেছি ভুল করেছি, তোমাকে কৃষ্ণ বলে ডেকেছি, ভুল করেছি। তোমাকে একসাথে আমি শুয়েছি, ঘুরেছি, এক রথে চড়েছি, এক আসনে বসেছি, ভুল করেছি। তোমার চরণ প্রান্তে অবনত মস্তকে স্বীকার করলাম, ওগুলো সব ভুল ছিল, তোমার সম্বন্ধে আমার ধারণা ছিল না। তুমি এক এবং অভিন্ন, তুমি কারো সখা হতে পারো না, তুমি কারো বন্ধু হতে পারো না, আর তোমাকে আমি কিনা বন্ধু ভেবেছি। কত বড় ভুল করেছি। মত্ত হয়ে গেলে মানুষের এই অবস্থাই হয়। যাকগে, সেই মত্ততা আমার গিয়েছে কৃষ্ণ, তোমার কৃপাতে সেই মত্ততা গিয়েছে।
এবার তো আমাকে পথ প্রদর্শন করাও। এইদিকে সখারা বলছে, কৃষ্ণ চিন্তা করিস না, তুই যা পালোয়ানদের সাথে তুই আরম্ভ কর, আমরা আছি, প্রয়োজন পড়লেই লাভ দিয়ে পড়ব। বৃন্দাবনের সখারা কৃষ্ণকে সাহায্য করার জন্য তাকে আশ্বস্ত করছে, আর দ্বারকার সখা কৃষ্ণ চরণে সমর্পণ করে নিজেকে শিষ্য, মানে তার চরণে শিষ্যত্ব ওই অঙ্গীকার করে তার চরণে নিজেকে সমর্পণ করে বলছে, এবার তুমি আমায় পথ দেখাও। এ ভরসা দিচ্ছে, এ ভরসা পাওয়ার চেষ্টা করছে। ঠিক তেমনি কৃষ্ণ, চিন্তা নেই অর্জুন, আমি তো আছি। এদিকে যখন সখারা বলছেন আছি রে কৃষ্ণ, আছি রে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ হাত নেড়ে বলল, ওই ভরসাতেই তো আছি আমি। সখাদের আশ্বস্ত করলেন কৃষ্ণ, বলে আমার চিন্তা নেই, চিন্তা করিস না, আমি বলবো, তখন তোরা লাভ দিয়ে পড়বি, তোরা আছিস বলেই তো আমি সাহস পেয়েছি। সখারা বলছে, না দেখেছিস, তুই যে বলছিলে আসবি না, আজকে না আসলে কি হতো বলতো? হ্যাঁ, আর তুই যে বলছিলি, দেখ আমরা আছি, কৃষ্ণ কত সাহস পেয়েছে। ঠিক আছে কৃষ্ণ, নে আরম্ভ কর। একজন সাহায্য করার জন্য ব্যগ্র, একজন সাহায্য পাওয়ার জন্য বেগারির মতো হাত পেতে বসে আছে। তো যেমন প্রভু, যেমন ভক্ত, ওই যে রসবিশেষ বিশিষ্ট পরিকর বৈশিষ্ট্যেন ভগবত আবির্ভাব বৈশিষ্ট্যম দৃশ্যতে, তাই যেখানে যেমন রসের পরিকর সেখানে তেমন গুণের প্রকাশ। এখন বলতেন যে শোনো, লীলা তো কৃষ্ণ কেন্দ্রিক লীলা, আগে কৃষ্ণকে বুঝে নাও। তুমি তো এই লীলা শ্রবণে যাবে, লীলা শ্রবণের প্রবেশের আগে কৃষ্ণকে আগে বুঝে নাও। কোন কৃষ্ণ কোথায় কি করতে পারে? হ্যাঁ, যে কৃষ্ণের সাথে কৃষ্ণ ওই নিদ্রায় চৈতন্য হয়ে রাধে 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 বলে কাঁদছে, আর পাশে শয্যা সঙ্গিনী রুক্মিণী দেবী, কখনো সত্যভামা দেবী, কখনো জাম্ববতী দেবী, তার স্বামীর মুখে অন্য রমণীর নাম শ্রবণ করে জিজ্ঞাসা করার সাহস নাই, জিজ্ঞাসা করার সাহস নাই। আর এদিকে বৃন্দাবনে কি অবস্থা, না কৃষ্ণের তো চিক্কন তার ওই অঙ্গ, শ্রীমতী আলিঙ্গন করতে গিয়েছেন, ও মা দুপ করে ধাক্কা, বুকে একটা ধাক্কা দিয়ে, যাবে না, আসবে তুমি আমার কাছে। কেন, কি করলাম? অহেরিব গতি প্রেমনা স্বভাব কুটিলাভ হবে, অত্র হেত রহেতশ্চ জুনর মান উদঞ্চতি। অত্র হেত রহেতশ্চ, অহেতুক মান উৎপন্ন হচ্ছে। কিরকম না, একটা ধাক্কা দিয়ে কৃষ্ণকে সরিয়ে দিচ্ছেন, আসবে না তুমি আমার কাছে। কৃষ্ণ ভাবলি আবার কি কথা, এ কি, ডাইনে কিছু নেই, বাঁয়ে কিছু নাই, আমি তো সোজা এখানেই বাড়িতেই এসেছি, কি করলাম রে বাবা? হ্যাঁ, এই অনেক ভেবে টেবে দেখলেন যে না, মুহূর্তের মধ্যে, অনেক ভেবে বলতে সময় নিয়ে বসে না, মুহূর্তের মধ্যে নিজের কুবুদ্ধি, তো কুবুদ্ধি পরায়ণ মানুষরা প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব হয়। যারা কুবুদ্ধি পরায়ণ মানুষ তাদের প্রত্যুৎপন্ন মতি বেশি থাকে, আমার মতো, ফট করে তক্ষণই রেডি করে ফেলে দেবে। হ্যাঁ, না আমি না, আমারও গুরুদেব আছে, প্রভুপাদ কিশোর কৃষ্ণ গোস্বামী, সেটাও আমার কাকা থাকতে ভাইপো বাজিমাত করবে, তাই হয়? হ্যাঁ হ্যাঁ, আর তারপর আমি আবার আমার ভাইকেও গুরুরূপে স্বীকার করেছি এ বিষয়ে। কারণ একই দিনে জন্ম তো, ওই আমার কাকা প্রভু দিনে আর ভাই রাতে, চেহারাতে দেখো দিন রাতের ফারাক। কি গোপীদা, সত্যি না? ওদের ডেট অফ বার্থ কিন্তু একই দিনে, কিশোর দিনের, ভাই রাত্রে, একই দিন, ওই দিনেই। হ্যাঁ, তা আমার কাকা প্রভু দিন রাতের ফারাক দেখো।
হ্যাঁ, ওই যে কাকা প্রভু দেখো ফর্সা, আমার ভাই একটু কালো কালো, রাতের প্রভাব, রাতের কালোটা একটু লেগে গিয়েছে। হ্যাঁ, তো যাই হোক, এখন কৃষ্ণ মুহূর্তের মধ্যে চিন্তা করে নিলেন, না আমার তো কোনো দোষ নেই, সুতরাং জিজ্ঞাসা করা চলে, চ্যালেঞ্জ নয়। শ্রীমতীর সামনে কৃষ্ণ ইয়ে কৃষ্ণ বললেন, রাধে আমি কি করেছি, আমি কি অন্যায় করেছি? বললো, আমি তোমাকে আলিঙ্গন করতে গিয়ে দেখেছি তোমার বক্ষে অন্য রমণীর আমি মুখ দর্শন করেছি। বিষয়টা কি না, কৃষ্ণের ইন্দ্রনীল বর্ণ চিক্কন শরীর তো মসৃণ, তাতে শ্রীমতীর প্রতিবিম্ব প্রতিভাত হয়েছে, শ্রীমতীর প্রতিবিম্ব পড়েছে। এখন ওই প্রতিবিম্ব, নিজেরই প্রতিবিম্ব দর্শন করে শ্রীমতী চিন্তা করেছেন যে ওই কৃষ্ণ হৃদয়ে অন্য রমণী বাস করছে। এই হচ্ছে অভিমানের কারণ। বললো, রাধে ও কি একটা, তুমি কি বলছো? যদি কারো হৃদয়ে কেউ থাকে, তার কি এরকম ভাবে মূর্তি দর্শন করা যায়? তুমি বোঝার চেষ্টা করো। না, আমি নিজে দর্শন করেছি। বললো, রাধে তুমি বোঝো, ধরো এই যে তোমার হৃদয়ে আমি আছি না, হ্যাঁ, তা কই দেখা যাচ্ছে? বললো, না আমি তো বস্ত্র পরিধান করেছি, তোমার তো বস্ত্র নাই। বলে, এও তো কথা, তাহলে এখন উপায়? এখন উপায়? বললো, এটা হয় না রাধে, তুমি বিশ্বাস করো। বললো, না আমি দর্শন করেছি, তোমার মধ্যে, তোমার বক্ষে অন্য রমণীর আমি স্বরূপ দর্শন করেছি। কোনো কারণ নাই, সেই কৃষ্ণ কাকুতি মিনতি, কোনো দোষ নাই, কাকুতি মিনতি, অনেক বোঝানো সোজানো। আচ্ছা রাধে তুমি একটিবার একটু কাছে এসো। না, তুমি, তোমার নিকটে যাব না, যাবো না তো যাবোই না। অনেক বুঝিয়ে ধীরে ধীরে, আরেকটু কাছে এসো, আরেকটু কাছে এসো, আচ্ছা আরেকটু কাছে এসো, আচ্ছা আরেক পা কাছে এসো। ওই তো, বলে এবার ভালো করে দেখো তো প্রতিবিম্বটা কার? শ্রীমতী অনুভব করলেন, হ্যাঁ এটা আমারই মতো, তুমি আছো রাধে আমার হৃদয়ে, তুমি ছাড়া আর কেউ নেই, তুমি ছাড়া আমার হৃদয়ে আর কেউ নেই। এত কিছুর পরে, বহু খেসারত দিয়ে, অনেক কাকুতি মিনতি করে, তারপর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারানীকে বোঝাতে সমর্থ হলেন যে এই 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 হৃদয়ে অন্য কেউ নাই। এ হচ্ছে বৃন্দাবন, মধুর রস। আর ওদিকে দ্বারকা ধামে অন্য রমণীর নাম শ্রবণ করেও জিজ্ঞাসা করার সাহস নাই যে সে কে। একবার জিষ্ণু কি যেন কি বলে গিয়ে খুব মার খেয়েছিল, তারপর থেকে তোর পাটা যে কি অবস্থা, এই যে বারবার ভেলোরে যাচ্ছে আর চিকিৎসা করছে, ভেলোরে যাচ্ছে আর চিকিৎসা করছে, ভেলোরে যাচ্ছে আর চিকিৎসা করছে। এবার তো বলেই দিয়েছে অপারেশন ছাড়া হবে না, এমন ঠ্যাঙার বাড়ি খেয়েছে, বাপরে বাপরে বাপরে। এই তো ভেলোর থেকে আসছে ছেলে, আমি একটু বাড়িয়ে বলছি না। ভেলোর থেকে আসছিস কিনা? অ্যাপোলোর থেকে আসছে। কি বলেছে বল, কোনটা বল? অপারেশন 2 সপ্তাহ লাগবে, হলো প্রমাণ। খুব সাবধান গোপীদা, বয়স হয়েছে বলে রক্ষা নাই, এ বলে দিলাম কিন্তু। যাই হোক, এখন বিষয়টা কি না, এই বলছেন যে এবার তুমি আগে, তুমি লীলাতে প্রবেশ করার আগে কৃষ্ণকে বোঝো, আগে কৃষ্ণকে বোঝো। কোথায় কৃষ্ণ, কি জাতীয় কৃষ্ণ? ওই যে কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাব্দ গোকুলান্তরে, পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকা মথুরা দিশু। এই যে পূর্ণতম কৃষ্ণের, বৃন্দাবনে পূর্ণতম কৃষ্ণের প্রকাশ, এখানে পূর্ণতমের প্রকাশ শুধু শ্রীমতী রাধারানীর কাছে। পূর্ণতম বলে যে শব্দটা আছে, এই পূর্ণতমের প্রকাশ শুধুমাত্র শ্রীমতী রাধারানীর কাছে। কেন না, তিনি মধুর রসের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিকর। শ্রীমতী রাধারানীর সমর্পণ কৃষ্ণের প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ
সেই কারণে কৃষ্ণেরও শ্রীমতী রাধারানীর প্রতি ওই সমর্পণ সর্বশ্রেষ্ঠ। তা সুতরাং এই ভিন্ন ভিন্ন কৃষ্ণকে তোমায় তো বুঝতে হবে। এবার যখন তোমার কৃষ্ণ বোঝা হয়ে গেল, এরপরে তুমি লীলা শ্রবণে প্রবেশ করার অধিকারী। তার কারণ ভগবানকে তবু বোঝা যায়, ভক্ত বোঝা বড় কঠিন। ভক্ত বোঝা বড় কঠিন। হ্যাঁ, কুঞ্জে হাস্যরস হচ্ছে, নিভৃত নিকুঞ্জে হাস্যরসের বহিঃপ্রকাশ। সরস্বতী দিরা এসেছে? আদৌ আসবে তো? হ্যাঁ, না আসলে এতক্ষণ চলে আসতো, আমার মনে হয় আসবে না। পাগল মানুষ তো, না তো এতক্ষণ দল ঢুকে যেত। কি না না, ও কি যাই হোক, তাতে কি হলো না, কুঞ্জে হাস্যরস পরিবেশিত হচ্ছে। এবার সখীরা কে কিরকম করছেন? যারা প্রগল্ভা সখী, যাদের ভাব শত, যারা লাজুক প্রকৃতির, তারা আঁচলটা মুখে দিয়ে, চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে চিকচিক করছে হাসিতে, আঁচলটা মুখে দিয়ে তারা হাসছেন। প্রত্যেকেই সখী, প্রত্যেকেই কুঞ্জে রয়েছেন, কিন্তু তাদের ভাবের বহিঃপ্রকাশ স্বতন্ত্র। শ্রীমতী রাধারানীর সঙ্গে ক্রীড়া হচ্ছে বাজিকে মধুমঙ্গল। দুটো ক্রীড়া হচ্ছে শ্রীমতী রাধারানীর সাথে কৃষ্ণের। বাজিকে মধুমঙ্গল কার্যক্রমে মধুমঙ্গল তখন গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। সে ব্রাহ্মণ, সে বটুক, সে আবার একটুখানি ওই জোকার টাইপের, তার চরিত্রটা এরকম। হ্যাঁ, তা এখন বললো যে এ হচ্ছে বাজি, তোমার বাজিকে? বললো এই বাজি হচ্ছে মধুমঙ্গল বাজি। এখন মধুমঙ্গলের শর্ত কি না, যদি কৃষ্ণ হেরে যায় মধুমঙ্গল সখীদের দাসত্ব করবে। মধুমঙ্গল বললেন না, আমি রাজি না, ওসব হবে না। কেন? বলো শোন কৃষ্ণ, তুই শ্রীমতীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবি, তুই তো ওই ক্রীড়ার যে ছক সেদিকে তুই তাকাবি না, তুই উল্টো দিকে বসে শ্রীমতীর মুখের দিকে তুই তাকিয়ে থেকে কি তুই দান চালবি, তার তো কোনো ঠিক ঠিকানা নাই। তার মানে আমার কপালে দুঃখই আছে, ওর মধ্যে আমি নেই। কারণ শ্রীমতীর সম্মুখে তুই শ্রীমতীর মুখের থেকে তোর নজর সরিয়ে তুই এই দূতের যে ওই ছক, বোর্ড বলে বলে অভ্যাস, আর ইংরেজি ছাড়া আর বাংলা বলতেই পারছি না আজকাল। হ্যাঁ, এমন একটা অবস্থা। তা এখন সেই যে ছক, তুই তো ছকের দিকে তাকাবি না কৃষ্ণ, তুই ফ্যাল ফ্যাল করে শ্রীমতীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবি। হ্যাঁ, আর ওদিকে তোর সাথে তো আমি আছি, আমি তো বুঝি না কিছু। আর ওদিকে ললিতাজি, শ্রীমতীও তোর দিকেই মনোযোগ রাখবে, কিন্তু শ্রীমতীর খেলাটা তো খেলবে ললিতাজি। ওই ললিতা গুটির চাল দেবে, আর তুই ফ্যাল ফ্যাল করে ওই শ্রীমতীর দিকে তাকিয়ে থেকে এই কৃষ্ণ চালো, কি থেকে কি দিবি সে আমি তারপর বাজিতে হার না। এই মধুমঙ্গলের এই চরিত্র তো সুবলের নয়, সুবলের চরিত্র তো শ্রীদামের নয়, শ্রীদামের চরিত্র তো তোককৃষ্ণের নয়, তোককৃষ্ণের চরিত্র তো অর্জুনের নয়। অর্জুন বলতে ওই অর্জুন নয়, আমাদের যে ওই সখাদের অর্জুন। হ্যাঁ, অর্জুনের নয়, কিন্তু এরা সকলে সক্ষ রসের পরিবার।
সুতরাং ভগবানকে তবু বোঝা যায়, ভক্তভাব বোঝা বড় কঠিন। একই রসের মধ্যে এত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের রুচি এবং ভাবের বহিঃপ্রকাশ, তাকে বুঝতে গেলে একমাত্র ভরসা হচ্ছে ওই কৃপা, শ্রীমতী রাধারানীর কৃপা। শ্রীমতী রাধারানী হচ্ছেন জগতের যত যত ভক্ত আছেন তাদের শিরোমণি। একমাত্র তাঁর কৃপা যদি লাভ করা যায়, তাহলে জগতের যত ভক্ত আছে তাদের অনুভব করা, তাদের রস আস্বাদন করা সম্ভব, নচেত সম্ভব না। শ্রীমতী রাধারানী একমাত্র ভরসা। হ্যাঁ, তা সুতরাং এইবার যখন ভিন্ন ভিন্ন কৃষ্ণের গুণ পর্যালোচনা করার যোগ্যতা হলো, বলছেন এবার তাহলে তুমি লীলা শ্রবণ করতে বসো। কীর্তন পরে হচ্ছে, এবার তুমি লীলা শ্রবণের যোগ্যতা অর্জন করেছো। এবার লীলা শ্রবণ করতে 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 যখন তোমার পূর্ণ লীলা শ্রবণের যোগ্যতা সৃষ্টি হবে, তখন তোমার কীর্তনের যোগ্যতা প্রাপ্ত হবে। ওই একটা পাত্রে দুধ বসানো হয়েছে, দুধের নিচে আগুন জ্বালানো হয়েছে। প্রথমে দুধে একটু বুলবুলি বুলবুলি কাটতে আরম্ভ করলো, তারপর গুড়গুড় 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 করতে আরম্ভ করলো, তারপর গুড়গুড় সেই ঢেউ খেলতে থাকে না, ফুটতে থাকে না, ফুটতে আরম্ভ করলো। এবার ফুটতে 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 একটা সময় ধীরে ধীরে দুধ উঁচু হতে আরম্ভ করবে ফেনা দিয়ে। এবার উঁচু হতে 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 একটা সময় পাত্র উপচে পড়তে আরম্ভ করবে। এই যখন শ্রবণের যোগ্যতা পূর্ণ হবে, এবার তোমার হৃদয় পাত্র উপচে কীর্তনের নাদ হয়ে বেরোবে। হ্যাঁ, তোমার যে এতদিন যে শ্রবণ করেছো, নাম শ্রবণ করেছো, তারপরে রূপ শ্রবণ করেছো, তারপরে আবারও বলছি, কিন্তু এই রূপ শ্রবণ গুণ শ্রবণের মধ্যে অনেক কথা থেকে গেল। নাম শ্রবণ করেছো, রূপ শ্রবণ করেছো, গুণ শ্রবণ করেছো, গুণ শ্রবণ করে ভিন্ন ভিন্ন কৃষ্ণকেও তুমি অনুভব করেছো, তারপরে তুমি লীলা আস্বাদন করেছো। এতদিন ধরে ওই তোমার হৃদয় পাত্রে তাপ প্রদান করা হচ্ছিল। হ্যাঁ, এবার যেই লীলা আরম্ভ হয়েছে, ফুলতে আরম্ভ করেছে, দুধ এবার ফাঁপতে আরম্ভ করেছে। এই করতে করতে যেই পাত্র পূর্ণ হয়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে একটা সময় তোমার কণ্ঠ থেকে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। প্রথমেই নাম উচ্চারিত হবে, প্রথমেই নাম কীর্তন, প্রথমেই নাম, ওই যেমন যেমন বলা হয়েছে, ওই নাম রূপ গুণ লীলা প্রথমেই, টিকার প্রথমেই বলা হয়েছে। এটা শ্রবণ, কীর্তন এবং স্মরণ, এই তিনটি ক্ষেত্রেই প্রথমে নাম, তারপরে রূপ, তারপরে গুণ, তারপরে লীলা শ্রবণ কর্তব্য। এরা করা এই কোন দল তোমরা? তোমরা ও শান্তিরামের দল। আমি যেটা অনুমান করছি সেটাই হয়। হ্যাঁ, এ কোথায় এসছে? হ্যাঁ, কোথায় এলো না তো? তুমি দিয়েছিলে চিঠি? তোমার কাছে চিঠি ধরিয়েছিলাম, এই তো সামনে পেয়ে গিয়েছি। হ্যাঁ, কি ওর ফোনও ধরবে না, আর আসবে না ও। তা আমাদের আজকে 3 প্রকারের লীলা হয়ে গিয়েছে, গৌরলীলাও হয়েছে, কৃষ্ণলীলাও হয়েছে এবং শ্রীরাম লীলাও হয়েছে। তা সুতরাং আজকের পূর্ণ হয়ে গিয়েছে, আজকের অভাব নেই। হ্যাঁ, তা সুতরাং যদি নাও আসে তাতে কিছু আসে যায় না। এরপর থেকেই আমাদের রাত্রের নাম কীর্তন আরম্ভ হবে। প্রথমেই উচ্চারিত হবে হরে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই নাম করতে থাকো। কিন্তু এই নাম কীর্তন করতে গিয়ে ঠিক আছে, কিন্তু গোস্বামীপাদ খুব সুস্পষ্ট ভাবে আমাদের সতর্ক